Welcome to this tutorial, children. In this tutorial, we'll learn Mathematics of Standard 6th. Lesson number 4, Operations on Fractions, video number 3. So let's start. In this video, first of all, we'll solve the wording examples and then we'll continue the next point. We'll solve here question number 3 wording examples first. Let's solve. 1. Suyash bought 2.5 kg of sugar and Avinash bought 3.5 kg. How much sugar did they buy altogether? If sugar cost 32 rupees per kg, how much did they spend on the sugar they bought? म्हणजेच काय करायचं आहे आपल्याला इकडे 2.5 kg शुगर सुयशनी आणली आणि आशिषनी 3.5 kg आणली. या दोन्हीची ॲडिशन करायची आणि आलेल्या आन्सरला 6 मल्टिप्लाय करायचं. Now let's start the solution. In the solution, first of all, what is the given? We will gonna write it that first. Okay. What is in the question said that Suyash bought 2.5 kg. Okay. How to read this term? 2.5 kg of sugar. Okay. And Ashish bought 3.5 kg of sugar. Then what they asked us? Here, see the question in your textbook. How much sugar did they buy all together? Okay. म्हणजे त्या दोघांनी मिळून ऑल टुगेदर म्हणजे दोघांनी मिळून किती किलोग्राम ऑफ शुगर त्यांनी आणली हे आपल्याला काढायचंय. सो फॉर दॅट दोघांनी मिळून असं तिथं ऑल टुगेदर हा वर्ड आल्यामुळे आपल्याला इथं काय करायची चिल्ड्रन? ॲडिशन. सो लेट्स डू द ॲडिशन ऑफ दिस टू नंबर्स ना. 2.5 plus 3.5. Now let's do the same method. The method which is easier for me is 2 into 2 plus 1. I'm going to solve this example by the second method. Okay. If you are comfortable with the first method, then you can solve by that method also. First of all, I'm going to multiply the this number and this number here. 2 into 2, and I'm going to add the numerator in the result of this multiplication. Keep the denominator as it is. There is no any change. Now here also 3 multiplied by 2. 3 multiplied by 2 plus 1. Okay. Now upon 2. Now we'll do the procedure here. That is 2 into 2 gives us 4 plus 1 upon 2 and plus 3 into 2, 6 plus 1 upon 2. Next, 4 plus 1, 5 upon 2 plus 6 plus 1 gives us 7 upon 2. Now see here children, here the denominator 2 and 2 is the same denominator. So no need to calculate the LCM of the denominator because it is the same number now. So for that we'll do the operation only in the numerator now. No need to same the denominator because the denominator is already same here. म्हणजे इथे डिनॉमिनेटर सेम असल्यामुळे आपल्याला इथे LCM काढायची गरज पडत नाही. त्याच्यामुळे आपण आता ऑपरेशन फक्त कुठं करायचंय? न्यूमरेटर्स वरती ऑपरेशन करायचं आणि काय करायचं आपल्याला तिकडे? ॲडिशन करायची आहे. सो टेक द डिनॉमिनेटर कॉमन, that is only 2 here, and now 5 plus 7. Okay. Now gives the 5 plus 7 gives us how much? 12. 12 upon 2. But I know that 2 च्या टेबल मध्ये 12 येतो. I know that. Okay. मला काय माहिती आहे की 2 च्या टेबल मध्ये 12 येतो. So I'm going to divide this 12 by 2. We'll get 2 1s are 2, 2 6s are 12. Then my answer is here 6. Then what the question they ask? How much sugar did they buy all together? दोघांनी मिळून किती किलो साखर आणली असं विचारलंय. So Suyash and Ashish bought 6 kg of sugar, right? But there is one combined question also. What that question? See in your textbook. If sugar cost 32 rupees per kg, how much did they spend
ऑन द शुगर दे बॉट. म्हणजेच काय सांगितलं त्यांनी इथं आपल्याला, 1 किलो जर आपण साखर घेतली तर त्याला किती रुपये लागतात चिल्ड्रन? 32 रुपीज लागतात आपल्याला. 32 रुपीज पर केजी. पर केजी म्हणजे 1 केजी. ओके, 1 केजीचा रेट तिथं दिलाय त्यांनी 32 केजी. ओके, मग आपण जर 2 केजी शुगर घेतली तर आपल्याला किती लागतील? आपण काय करणार? 32 2 टाइम्स ऍड करणार किंवा 32 ला 2 नी मल्टिप्लाय करू शकतो. सिमिलरली आपल्याला इथं आन्सर किती आलाय? आता दोघांनी मिळून किती शुगर आणली आहे? 6 आणली आहे. म्हणून आपल्याला नेक्स्ट स्टेपला काय करायचं आहे? नाव द रेट ऑफ शुगर, नाव द रेट ऑफ शुगर is what? Sugar is 32 rupees per kg. बरोबर, रुपीज 32 पर केजी, राईट. नाव मग म्हणजेच काय? आता आपल्या शुगरचा रेट किती सांगितलाय त्यांनी? 32 रुपीज पर केजी. 32 रुपयाला 1 किलो साखर आहे. मग आपल्याला 6 किलोची किंमत काढायची. कसं करू शकतो मग आपण? 32 ला आपण कितीनी मल्टिप्लाय करणार आहेत? सेम 6 नी करणार. मग आपल्याला किती मिळणार? आपण सिंपल करून बघूयात. 6 2 जा किती? 12. कॅरी किती येणार इकडे? 1. मग 6 3 जा 18. 18 प्लस 1 19. म्हणजे त्यांना किती रुपीज पे करावे लागले? 192 रुपीज पे करावे लागले. मग आपलं आत्ता हे जे 6 नंबरचं आन्सर आलंय ते आणि आत्ता आपलं 192 रुपीज आन्सर आलंय हे दोन्ही पण आन्सर्स आपल्याला आता वर्ड्समध्ये लिहायचे. मग कसं लिहू शकतो आपण वर्ड्समध्ये आन्सर द्यायला सुरुवात करूयात. फर्स्ट क्वेश्चनचं आन्सर आपलं 6 केजी आलंय. पण 6 केजी काय येईल? ती दोघांनी मिळून आणलेली शुगर आहे. मग ते कसं लिहू शकतो आपण? सुयश अँड आशिष bought. Suyash and Ashish bought what, children? 6 kg of sugar, right? हे झालं आपलं फर्स्टचा आन्सर. फर्स्ट म्हणजे 6चा आन्सर. आता आपल्याला कशाचा आन्सर लिहायचं आहे? मग जे 192 आलंय ते. मग ते कसं लिहू शकतो? दे स्पेंड, ओके, they spend rupees, what? They spend rupees 192 for what? For 6 kg of sugar. Two, Aradhana grows potatoes in 2/5 part of her garden. Greens in 1/3 part and brinjals in the remaining part. On how much of her plot did she plant brinjals? आराधनाने काय केलंय? पोटॅटो ग्रो केलेत, ग्रीन्स ग्रो केलेत आणि ब्रिंजल्स ग्रो केलेत. आराधनाने पोटॅटो कितव्या पार्टमध्ये ग्रो केले? 2/5 पार्ट ऑफ अ गार्डन अँड 1/3 पार्टमध्ये ग्रीन्स ग्रो केले. मग आपल्याला काय काढायचे? आणि तिने ब्रिंजल्स पण ग्रो केले तिच्या एका गार्डन पैकी आपण बोलतोय चिल्ड्रन. ओके, मग एका गार्डन पैकी बोलत असल्यामुळे तिने ब्रिंजल्स कोणत्या किती पार्टमध्ये तिने ब्रिंजल्स ग्रो केले ते आपल्याला इथे कॅल्क्युलेट करायचंय. सरळ सरळ कळतंय की आपण एका गार्डन बद्दल बोलतोय. म्हणजेच आपण इथे काय करणार आहे? एका गार्डन मध्ये बोलत असल्यामुळे आपल्याला 2/5 आणि 1/3 हे दोन्ही पण आपल्याला त्याचं जेवढं सेक्टर आहे तेवढं सेक्टर किंवा जेवढ्या जागेतून आपल्याला काय करावं लागेल? सबट्रॅक्ट करावं लागेल. फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला इथे एक रफ फिगरमध्ये दाखवते. सपोज जर तिचं गार्डन एवढं असेल, ओके, हे सपोज तिचं गार्डन असेल तर 2/3 पार्टमध्ये तिने काय केलेलं आहे? हे इथं काय केलंय? तिने पोटॅटोज ग्रो केलेत. ओके, मग त्याच्यापैकी 1/3 पार्टमध्ये तिने काय केलेलं आहे? ग्रीन्स ग्रो केलेले आहेत. ओके, आपल्याला हा जो पार्ट आहे या पोर्शनचा आपल्याला काय काढायचं आहे? फ्रॅक्शन काढायचं आहे आणि हा पार्ट आपल्याला हुडकायचा आहे. आणि या पार्टमध्ये आपल्याला काय करायचंय? ब्रिंजल्स ग्रो केलेले आहेत. त्याच्या आपल्याला नंबर फाइंड करायचा की नक्की किती पार्ट तिने ब्रिंजल्स ग्रो करायला यूज केलेला आहे.
मग हे गार्डन किती आहेत, किती गार्डन्स आहेत, हे 3 वेगळे वेगळे गार्डन आहेत का? नाही, हे टोटल एकच गार्डन आहे. ओके, म्हणून मग आपल्याला इथे इक्वेशन कसं तयार करायचं, मग आपल्याला जर हे इक्वेशन नाही, एक्सप्रेशन जर तयार करता आलं तर आपल्याला हे एक्झाम्पल एकदम इझिली सॉल्व्ह करता येईल. एका गार्डनमधून पहिल्यांदा तिने 2/5 पार्ट ऑफ पोटॅटो ग्रो केलेले आहेत. त्याच्यानंतर ना 1/3 पार्ट हा कशाने ग्रो केलेला आहे, ग्रीन्सनी ग्रो केलेला आहे. म्हणून मी 1 - 2/5 फॉर पोटॅटो अँड मायनस ऑफ दॅट 1/3 करते. म्हणजे मला जे आन्सर मिळेल त्याचं काय असेल, जेवढा राहिलेला पार्ट आहे तो कशाचा असणार आहे चिल्ड्रन, ब्रिंजलचा असणार आहे. सो लेट्स सॉल्व दिस नाव. हे कसं तयार केलं कळलं? परत एकदा बघा, आपण 1 गार्डन कन्सिडर केलं म्हणजे एक गार्डन आहे. त्या एक गार्डनपैकी 2/5 पार्ट ऑफ अ पोटॅटो आहे आणि त्याच्यापैकीच 1/3 हा काय, ग्रीन्सचा आहे. म्हणून आपण 1 - 2/5 - 1/3 असं तयार करून घेतलं. नाव लेट्स सॉल्व दिस वन. हाऊ टू सॉल्व, आपण जसं नेहमी सॉल्व करतोय त्याचप्रमाणे आपल्याला हे पण सॉल्व करायचं आहे. मग 1 - सध्या तरी आपण असंच ठेवूयात. आपण सर्वात सुरुवातीला आपण 2/5 आणि 1 - 1/3 सॉल्व करून घेऊयात. ओके, मग याच्यामध्ये करताना कसं करता येईल आपल्याला, ओके, मग हे कसं सॉल्व करू शकतो आपण. इथं बघा, आता आपल्याला इथे डिनॉमिनेटर काही नाही आहे म्हणजे 1 असणार आहे. मग हे कसं लिहून घेणार आपण, पहिल्यांदा 1/1 - 2/5 - 1/3. याच्या खाली काहीच नाही आहे, कोणताच नंबर नाही. जिथं डिनॉमिनेटर काही देत नसतात त्याचा अर्थ तिथे काय असतो, डिनॉमिनेटर 1 असतं. मग आता 1, 5 आणि 3 हे सगळे तिन्ही वेगळे वेगळे नंबर आहेत. म्हणजे ऑब्व्हियसली आपल्याला परत कुठं जावं लागेल, बॅक टू द एलसीएम. ओके, मग आपल्याला या तिन्हीचा पण एलसीएम काढून घ्यावा लागेल. मग 1चा एलसीएम तर आपण त्या नंबरला मल्टिप्लाय करू शकतो, ज्या वेळेला आपण 5 आणि 3ला एलसीएम काढून घेऊ शकतो. मग 5 आणि 3च्या टेबलमध्ये कोणता कॉमन नंबर आहे आणि सगळ्यात लिस्ट कॉमन नंबर आपल्याला बघायचा आहे. आपण ना इथे एक काम करू, आपण इथे सरळ टेबल लिहून काढूयात. 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20, 5 5 = 25. बघू इथेपर्यंत आपल्याला नंबर कोणता एकदम छोटा कॉमन नंबर कोणता मिळतोय का. 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12 आणि 3 5 = 15. मग मला असं कळतंय की ह्याच्या पुढचे सगळे नंबर जे असणार ते 15पेक्षा मोठे मिळणार आहेत. ओके, आणि ह्याच्या पुढचे तर 25पेक्षा मोठे मिळणार आहेत. आपण काय बघतोय चिल्ड्रन, LCM म्हणजेच काय, लिस्ट कॉमन मल्टिपल. लिस्ट म्हणजे लहान, मग लहान नंबर सगळ्यात कॉमन असलेला, कॉमन म्हणजे सेम असलेला नंबर. इथं 15 आहे, इथं पण 15 आहे. ह्याच्या पुढचा जर घेतला तर तो ऑब्व्हियसली मोठा नंबर मिळत जाईल मला. म्हणून मला इथं 15 आलंय, बरोबर. म्हणजेच मला या सगळ्याला 15 करायचंय. कुठं करणार आपण 15, इथे मला 15 करावं लागेल, इथे 15 करावं लागेल आणि इकडं 15 करावं लागेल. याला 15 करायचं असेल तर सिमिलरली आपण 1 × 15 करणार आणि इकडं पण काय करावं लागेल, मला न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला 15नी मल्टिप्लाय केलं. आता या ठिकाणी मला 15 करायचं आहे, डिनॉमिनेटरला 15 करायचं आहे, तर इथं 5 आहे, बरोबर. मग 5च्या टेबलमध्ये 15 कधी आलं आहे, 1 2 3. म्हणजे मला न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला कितीनी मल्टिप्लाय करायचं आहे, 3नी मल्टिप्लाय करायचं आहे. 2 × 3/5 × 3. मायनसला मायनस असंच ठेवूयात. आता 3ला मला 15 करायचं आहे. कसं करू शकतो आपण 3ला 15, तर इथं बघा 1 2 3 4 5 म्हणजे 5th टाइमला 15 आलंय. 3 5 = 15. म्हणून न्यूमरेटरला पण 5नी मल्टिप्लाय करायचं आणि डिनॉमिनेटरला पण 5नी मल्टिप्लाय करायचं. मग त्याच्यानंतर पुढे काय करणार आपण, हे सॉल्व करून घेऊयात. 1 × 15 gives me 50/15, राईट. मायनस 2 3 = 6, 5 3 = 15, minus 1 × 5 gives me 5 and 3 × 5, 3 × 5 again 15. Now let's see the next step. 15 15 15 15 takes common now and do the required operation in the numerator. 15 minus 6 minus 5. Now you can see here that minus minus becomes plus and 6 plus 5 11/15 minus, that is equal to 15 minus 11 gives us 4/15. See here the bigger number sign is plus. 15 and 11 मध्ये मोठं कोण आहे, 15, and the bigger number sign is plus. So our answer is also plus. म्हणजे टोटल पार्ट पैकी त्यांनी किती
किती पार्टमध्ये ब्रिंजल ग्रोस केलेले? 4/15 पार्टमध्ये त्यांनी ब्रिंजल्स ग्रो केलेले. मग ते कसं लिहिणार आपण? 4/15 part of her plot she plant brinjals. Okay, do you understood this example? 3. Sandeep filled water in 4/7 of an empty tank. After that, Ramakant filled 1/4 part more of the same tank. Then Umesh used 3/14 part of the tank to water the garden. If the tank has a maximum capacity of 560 liters, how many liters of water will be left in the tank? Next question is bit depend on the next point in the next point of the lesson. But for this I will give you one tip for that, and then we'll start the next exam. See some examples first before of that. आता आपल्याला इथे फ्रॅक्शन्स म्हणजे काय माहिती आहे. ओके, 2/3 किंवा 1/7, or we can say that 3/8 also. These are what? These are the fractions. Now if I told you that 2/3 of 12 किंवा 1/7 of 49 or 3/8 of 24, हे फ्रॅक्शन्स कसे सॉल्व करता येतील? तर ज्या वेळेला आपण ऑफ म्हणतो ना चिल्ड्रन, ऑफ म्हणजे काय? मल्टिप्लिकेशन. सो लेट्स सी हाऊ टू सॉल्व 2/3 of 12. ते कसं करता येईल आपल्याला? याचं मिनिंग काय? 12 तुमच्याकडे सपोज आता आपण इथे कन्सिडर करूयात की 12 ॲपल्स आहेत आणि त्याचे तुम्हाला 2/3 इतके इक्वल पार्ट करायचे. म्हणजेच नक्की किती करायचे ते आपण बघतोय तिकडे. मग आपण काय करू शकतो? इकडे 2/3 ला आपण 12 ने मल्टिप्लाय करायचं. आपण कसं करू शकतो हे? मग इथे डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लिकेशनच्या वेळेला आपल्याला डिनॉमिनेटर सेम करून घ्यायची गरज नसते. आपण डायरेक्ट मल्टिप्लाय करू शकतो. 3 इज इन द डिनॉमिनेटर अँड 12 इज इन द न्यूमरेटर. ह्याचं इनडिरेक्टली मिनिंग काय असतं? 12 ला आपण कितीने डिवाइड करतोय? 3 ने डिवाइड करतोय. मग 3 1 जा 3 अँड 3 4 जा 12. आता बघा तुम्ही इकडे दोन्ही डिनॉमिनेटरला काय आहे? आता 1 आहे. आपण ॲज इट इज 1 लिहिलं तरी चालतं, नाही लिहिलं तरी चालतं. इथं न्यूमरेटरला काय आहे? आता 2. 12 तर कट झाले. 12च्या ऐवजी नंबर किती आलाय? 4. मग 2 × 4 2 × 4 2 × 4 व्हॉट? 8. म्हणजे 12चे जर मला 2/3 इक्वल पार्ट करायचे असतील तर मला एका बास्केटमध्ये किती ॲपल्स टाकावे लागतील? 8 ॲपल्स टाकावे लागतील. ओके, नाव लेट्स सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल. 1/7 of 49. 1/7 of 49 म्हणजे काय करायचंय? 1/7 × 49. सिमिलरली इथं पण डिनॉमिनेटरला काही नाही, डिनॉमिनेटर 1 आहे, बरोबर. मग काय करू शकतो आपण? 7 1 7 7 7 जा 49. मग इथं काय? न्यूमरेटरला काय? 1 × 7 आणि 1 × 1 म्हणजेच 1. 7 1 जा 7 म्हणजे आपण 1/7 चे 1/7 इक्वल पार्ट करत असेल तर प्रत्येकाला किती येईल? 7 7 येतील. आता आपण पुढचं एक्झाम्पल बघूया. 3/8 of 24 म्हणजे काय? मग 3/8 of 24 म्हणजे मग कसं करू शकतो आपण याला? 3/8 ऑफ म्हणजे मल्टिप्लिकेशन, म्हणून मग इकडे मल्टिप्लाइड बाय 24. इकडे कसं करता येईल? 8 1 जा 8 8 3 जा 24. ओके, मग इकडे सिमिलरली पर इथं खाली काही नाही म्हणजे /1 असतं. मग 1 × 1 काय येतं? 1 येतं. आणि 3 × 3 किती येणार? 3 × 3 9 येतं. ओके,
या प्रकारे आपल्याला नेक्स्ट एक्झाम्पल सॉल्व करायचं आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पलमध्ये त्यांनी काय दिले तुम्ही रीड केलं असेल तर तुम्हाला कळलं असेल की तिथे त्यांनी काय म्हणलंय, टोटल तो जो टँक आहे त्या टोटल टँकची कॅपॅसिटी किती सांगितली आहे त्यांनी, 560 लिटर. ओके. मग त्याच्यापैकी संदीपनी किती संदीप फील्ड वॉटर इन 4/7 ऑफ एन एम्प्टी टँक. पहिल्यांदा तो टँक एम्प्टी होता, त्याची कॅपॅसिटी किती आहे, 560 लिटर आहे. म्हणजे मग त्यांनी त्याच्यापैकी 4/7 इतका पार्ट काय केलाय चिल्ड्रन, फील केला. पूर्ण टँक एम्प्टी होतात म्हणजे त्या टँकची कॅपॅसिटी आहे 560 लिटर आणि त्याच्यापैकी त्यांनी 560 लिटर कम्प्लीट फुल नाही केला, त्यांनी त्याच्यापैकी फक्त 4/7 एवढाच पार्ट त्यांनी फील केलेला आहे. मग त्याच्यानंतर ना रमाकांतनी किती केलाय, हे कुणी केलंय वर्क, संदीपनी केलंय, बरोबर. हे वर्क कुणी केलेलं आहे, संदीपनी केलंय. त्याच्यानंतर ना कोण आलाय, रमाकांत. रमाकांतनी किती केला, 1/4 एवढा पार्ट त्यांनी फील केला. आणि किती आहे कॅपॅसिटी टँकची, टँकची कॅपॅसिटी प्रत्येक वेळेस घेताना 560 घ्यायची, कारण एकच टँक ते लोक फुल करतायत. ओके. मग म्हणून इथं काय लिहायचं, मग हे कुणी केलं काम आहे, रमाकांतनी केलेलं काम आहे. त्याच्यानंतर ना आणि कोण केलेलं नंतर ना 1/4 हे काम कोणी केलं, रमाकांतनी केलं. आणि मग उमेशनी काय केलंय, उमेशनी जे काम केलंय ना, या दोघांनी जेवढं काम केलंय तेवढं उमेशनी काम काय केलंय, त्याच्यातून वॉटर यूज केलंय. हे या लोकांनी बघा चिल्ड्रन, या लोकांनी वॉटर फिल केलेलं आहे, भरलंय पाणी. आणि आता उमाकांत जो काम उमेशनी जे काम केलेलं आहे त्यांनी वॉटर यूज करायचं काम केलं. मग यूज करायचं काम केलेलं असलं तरी पण किती, कोणत्या टँक मधून पाणी त्यांनी यूज केलंय पाणी, एवढं 560 त्याची कॅपॅसिटी आहे त्याच्यातूनच. म्हणून मग इथं पण करताना काय करायचं आपण, 3/14 ऑफ 560. आणि हे कुणी केलंय, उमेशनी केलंय. ओके. पण हे यूज केलेलं आहे. ओके. हे काय आहे, यूज केलेलं काम. म्हणजे मग तुम्हाला हे नंबर्स कळले आता की कसे नंबर्स आलेत, कळलं. मग आता आपण पुढे बघूयात की हे इक्वेशन कसं तयार होतं. इक्वेशन तयार करताना खूप सोपं आहे. पहिल्यांदा आता हे दोन्ही फील केलेले असल्यामुळे आपल्याला काय करावं लागेल, 4/7 ऑफ 560 फील केलंय म्हणजे प्लस केलंय, म्हणून मग प्लस 1/4 ऑफ 560. ओके. त्याच्या पुढे यांनी यूज केलंय म्हणजे काय करावं लागेल आपल्याला, सबट्रॅक्शन. म्हणून सबट्रॅक्ट -3/14 ऑफ व्हॉट चिल्ड्रन, 560. आपण आता जे फ्रॅक्शनचे छोटे छोटे एक्झाम्पल बघितले त्यावेळेला आपण कसे डिवाइड करत होतो. फॉर एक्झाम्पल या एक्झाम्पल्समध्ये कसं आपण इकडे डिवाइड करत होतो. सपोज या एक्झाम्पलमध्ये काय केलं होतं, 3 1 जा 3 आणि 3 4 जा 15 केलं होतं. सिमिलरली आपल्याला इथे पण आता तेच करायचं. मग 7च्या टेबलमध्ये 560 येतात का, येतात. तर कधी येतात, मग ते कॅल्क्युलेट करून आपण लिहूयात. चला बघूयात. मग 7 1 जा 7, 7 8 जा व्हॉट चिल्ड्रन, 56. ओके. आणि 0ला 0 ॲज इट इज लिहायचा. ओके. मग सिमिलरली इथं पण 560च्या ऐवजी आपण कन्सिडर करूयात की ओनली 56च आहे. मग 4च्या टेबलमध्ये कधी येतात, लेट्स चेक. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 अँड 4 4 जा 16, म्हणजे 14 4 जा 56, राईट. आपण आत्ताच बोललो. आणि इकडचा हा 0 आपल्याला ॲज इट इज लिहावा लागेल ना. इकडं कसं आपण हा 0 ॲज इट इज लिहिला, सिमिलरली इकडं पण आपल्याला हा 0 ॲज इट इज लिहायचा आहे. मग इकडे परत 14 1 जा 14, 14 4 जा 56, हा 0ला हा 0 ॲज इट इज. आता परत एकदा नंबर्स आपण लिहून घेऊयात. हे काय आलं, 4 ब्रॅकेटचं मिनिंग काय असतं, मल्टिप्लिकेशन. 80 डिनॉमिनेटरला तर 1 ने लिहायची गरज नाही आहे, प्लस इकडं पण डिनॉमिनेटरला 1 आहे. मग आपण तरी पण आपण इकडे लिहून घेऊयात 1 इंटू व्हॉट 140, ब्रॅकेट म्हणजे मल्टिप्लिकेशन, मायनस 3 इंटू किती आहे 40,
ओके, मग आता इकडे बघा 8 × 4 किती, 8चं टेबल 4 पर्यंत काउंट करायचं आहे, 32 बरोबर, आणि 0ला 0 ॲज इट इज, प्लस 140 1 जा 140, आणि इकडे मायनस किती करायचे आपल्याला, 40 × 3 कसं करणार, 4चं टेबल पहिल्यांदा 3 पर्यंत काउंट करायचं आणि नंतर ना 0 लिहायचं, 4चं टेबल 3 पर्यंत काउंट केला मी, मला मिळाले 12, मग परत काय लिहिणार आहे मी, 0ला 0. आता नेक्स्ट स्टेपमध्ये तुम्ही पहिल्यांदा सबट्रॅक्शन सॉल्व करा किंवा ॲडिशन करा. पहिल्यांदा ते सबट्रॅक्शन सॉल्व केली तर तुम्हाला असं दिसेल किती सोपं आहे. 140 मधून 120 गेले, 140 मधून 120 गेले, किती राहतात, फक्त 20 राहतील. सो आपण तसंच करूयात, ओनली 20 राहिले. मग आता 320 मध्ये 20 ॲड करायचे, किती राहतील, 340 लिटर्स. मग हाऊ मेनी लिटर्स ऑफ वॉटर विल बी लेफ्ट इन द टँक, आपण असं लिहू शकतो ना. मग काय लिहिणार आपण इकडे, हेन्स 340 लिटर ऑफ वॉटर, 340 लिटर ऑफ वॉटर be left in the tank, be left in the tank. अशा प्रकारे तुम्ही हे एक्झाम्पल सॉल्व करा and do the practice of these examples.